mounting calls from within Iraq for the establishment of a religious state. Do you see a genuine desire to have a religious state versus a secular state? I would like to point out that in Western Islam, the separation of church and state is an expression that goes down well in the context of a secular political state. However, in the context of the Vatican, in the context of Mecca, Medina, hopefully in the context of Jerusalem, of Najaf, of Karbala, what I think we all would like to see is the raising of the moral authority of holy cities above the conflict of politics and politicians. We would all like to feel that the value system based on the work that we have done with international religious bodies, the call for an international code of rights and responsibilities, authored among others by Helmut Schmidt and Hans Küng, that such initiatives are recognized and that we demystify the concept of an Islamic state or a Christian state or a Jewish state by making it clear that the responsibilities of statehood are one thing. Decisions, as Dr. Bentley said earlier, to go to war are not holy simply because a state likes to think that they are holy. I think it was Abraham Lincoln who was once addressed in the following terms, God is on our side. And Abraham Lincoln responded, that is not the question, are we on God's side? And I would like to point out that in terms of the holy cities, it is only right and proper that the moral authority of believers is recognized again. I would remind you that in the case of Palestinians, Arab, Christians and Muslims, and in particular Christians, there are more Palestinian Christians from Jerusalem and Sydney, Australia today than there are in Jerusalem. When we see a situation in the holy cities of the region where religion will be respected in its centrality, when we see a situation where politicized religious movements will cease to exist, particularly those who promote hatred. In the words of Martin Luther King, hatred cannot be fought with hatred. Darkness cannot be fought with darkness. Today, as I speak, the foreign ministers of the Organization of the Islamic Conference are meeting in Tehran to talk about the role of the umbrella Islamic organization. A role which I think will make it very clear that this region of the world is in need of regional representation. And I think that those who call for a religious state must bear in mind that what is important is the individual freedom of religious expression for Christians, Muslims, Jews, and all the different persuasions that form the World Conference on Religions and Peace, which is not only an Abrahamic conference, but a conference that includes the participation of Buddhists and Hindus, Confucians and others. I would like to say that once again, if this concept of a righteous, virtuous state is built on mutual respect and pluralism, then it is religious with a small r. But if the concept is to turn men of religion into politicians and power brokers, then I think that that is a political agenda with which we are not directly concerned here or indirectly affected. سيدي لماذا مؤتمر الأديان بالذات ولم تدعى إليه أيضا طوائف سياسية أخرى؟ يقال بالعامية السياسة مع الدين، وأودت أن أؤكد في هذه الدعوة
أننا اجتمعنا للحديث عن القيم الإنسانية. عندما فشلت السياسة لجأ المواطنون إلى دور العبادة بأرواحهم وممتلكاتهم. وأقول أن الملاذ الوحيد للمواطنون كانت الكلمات المعبرة والجريئة التي عبر من خلالها الدكتور أحمد عبد الله الكويسي في كلمته الشجاعة في المسجد الرئيس في بغداد عندما قال: لا سنة ولا شيعة، ونادى وأكد وحدة الإسلام والمسلمون. أقول أن الكلمة الجريئة كانت لقداسة البابا عندما تحدث ذات يوم عن بداية رحلته التاريخية آملا في أن تبدأ في أور. وأقول أن علينا دين حضاري وروحاني نحو بلاد ما بين النهرين. مقابل ذلك نرى المدارس السياسية الدينية، بعض الكنائس الجديدة في الولايات المتحدة المسيحية التي تتبنى أجندة سياسية. وأشكر قداسة البابا على أنه استبعد واستهجن ذكر اسم الخالق في الإشارة إلى أي حروب. وأقول هذا مبدأ لا بد من أن ينطبق على كافة المؤمنين، أن الحروب المقدسة هي جملة متناقضة خاصة في إطار الأجندة السياسية. أقول أن الحرب على الإرهاب على سبيل المثال، وخاصة بعد 9/11 تناست أن 500 مسلم قتل في نيويورك في حادثة ومأساة دمار البرجين. فالخيار أمامنا واضح: إما توقع الرئيس المصري حسني مبارك 100 بن لادن كما قال، ومزيدا من التطرف ومزيدا من العنف. وهنا أقول عندما ننادي بمنطقة حرة في الشرق الأوسط ونرى إلى جانب المنشيد صورة الطفل الغزاوي يبحث بين الأطلال على خلفية العلم الفلسطيني والعلم الإسرائيلي عن بعض الأشياء الحياتية، وإلى جانب ذلك المنشيد منطقة حرة تجارية، بماذا سيتاجر هذا الطفل إلا بروحه؟ فأقول أن البعد القيمي، البعد الإنساني، الكرامة الإنسانية، الأمن الإنساني، الأمن الناعم الذي يعظم دور الإنسان، يعظم الجوامع ويحترم الفروق بيننا كبني البشر، بيننا كعرب، أمر أساسي. وأقول أن من هذا المنطلق دخلنا إلى هذا المؤتمر باستذكار القيم السامية التي تجمع بيننا ولا تفرق. سمو الأمير، هل يمكن عدم وصف عدم مشاركة أكراد في هذا المؤتمر بأنه مقاطعة من الأكراد لمؤتمر الطوائف الدينية في عمان؟ الواقع أن المؤتمر لم ينظم إلا بمدة وجيزة جدا. أتحدث عن مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام. وربما يجيبك Dr. Bendy, the question was there was no Kurdish participation. أقول أن قبل الاستماع لإجابته أن المؤتمر لم يكن مؤتمرا سياسيا. فعندما نتحدث عن الأكراد نتحدث عن مسلمون، ونتحدث عن قنوات مفتوحة للحوار المستمر مع الرموز التركية التي تجمعني معهم صلة الاحترام المتبادل والتقدير المتبادل كما أعتقد. وأملنا كبير في أن تكون هذه الخطوة المتواضعة إذا اعتبرت منقوصة في فحوى سؤالك أن تستكمل هذه الحلقة إن شاء الله بتنظيم أوفر وأعمق في لقاءاتنا القادمة. Your Royal Highness, I think it's important to share that the religious leaders gathered here fully committed to action
Right now, the crisis of security, the crisis of humanitarian emergency has seized the Iraqi people. The religious leaders here are committed in the short run to address those challenges. Already, they are taking action to collaborate to assist the children wounded, traumatized by the war. They are committing to acting together in mosques, in churches, across all lines, and their commitment is embraced by religious communities around the world. Prince Hassan mentioned the presence of Buddhists. One of those communities in Japan is asking all of its members to donate 1 meal a week, skip a meal, and dedicate that to an Iraqi child. And they are now in partnership with the Iraqi religious leadership. These kinds of concrete, practical action are the hallmark of multi-religious cooperation in the World Conference on Religion and Peace. Their care is comprehensive. They are also concerned about the formation of an interim government, and they will be advocates together for the formation of a state that provides justice to all of the Iraqi citizens. But they are, as Prince Hassan knows so well, committed to action together. Ladies and gentlemen, we have time for about one more question. Or maybe one more answer. إذا عرجنا إلى خارطة الطريق إذا سمحت لنا نرجع على هذا الموضوع، ما رأيك بخارطة الطريق وكيف ستتعامل الأردن مع هذه الخارطة؟ الموضوع خارج دائرة اهتماماتي في هذا المؤتمر وهذا اللقاء، وربما نتصل في لقاء خاص معكم فيما بعد، ولكنني أقول أن الحرب في 1991 أدت إلى مؤتمر مدريد. الحرب اليوم كما يبدو في روضة القيادة الأمريكية عليها أن تؤدي إلى مؤتمر بأهمية نتائج مؤتمر مدريد، ولكنني أقول أن في آن واحد أن الصبر والأناء فيما يتعلق بالمراحل الانتقالية المتزامنة كما أرى في العراق وفي فلسطين قد لا تكون سمات مطمئنة إذا ما نظرنا إلى الاقتتال المستمر وإلى الحوادث التي تتعدى بمضاعفاتها رقعة فلسطين والعراق. الرياض على سبيل المثال، الدار البيضاء، زميلي قطر عربي مرتاح في هذه الأيام لواقعه الاقتصادي والاجتماعي. هنالك حالة من القلق وهنالك شعور أعتقد لدى الحكومات بأن المنطقة بكاملها مقبلة على تغيير، فهذا ما يعيدني إلى نظام سلوكي شامل في هذه المنطقة. دعوت بمقال قد يصدر قريبا لمؤتمر فرساي إنساني. مؤتمر فرساي تحدث عن الحكام وعن الساسة وعن اقتسام مناطق النفوذ. أقول أن خارطة الطريق هي ليست معنية في اقتسام مناطق النفوذ بقدر ما هي معنية أو يجب أن تكون معنية في كرامة الإنسان الفلسطيني على التراب الوطني. وأعتقد أن هنالك ثغرات واضحة المعالم توقفنا قبل الخوض في مناقشتها، وتحدث عن تجربتي المتواضعة في مراحل صياغة الاتفاقية التي عرفت باتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن. توقفنا للخصوصية الفلسطينية عن بحث شأن اللاجئين، وأقول أن هذا الأمر يهم اللبناني كما يهم السوري والأردني كما يهم العراقي. طبيب فلسطيني من معسكر لاجئين فلسطينيين قبل أيام يقول عندما أقدمنا على العراق في 48 قدمت لنا الأرض والمأوى بالمجان، بعد 67 بدأنا ندفع ضرائب وأجور. اليوم لا نستطيع عمليا أن نستكمل كل هذا
فيطرد البعض من منازلهم. فهذا الوضع حقيقة يعكس الحقيقة الآتية: لا ماضي ولا مستقبل ولا حاضر للاجئ. وأقول إن لم يؤخذ بجدية كما قلت في 93 وفي 94 عند اللقاء الذي استضافته الإدارة الأمريكية حول الفلسطينيين ومستقبلهم، إن لم يؤخذ بجدية هذا الأمر، كما كنت أقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين: ستحتفظ بجوابك السلبي لا لحق العودة، كما يقول كافة الطيف السياسي إلا بعض محبي حقوق الإنسان في إسرائيل. وأنا سأصر على نعم لحق العودة، وإن تحقق اليوم أو بعد 50 عام. أقول أن حق العودة لم يتحقق في إطار أوروبي إلا بعد مرور نصف قرن من الزمان. وهنالك قضايا أخرى بطبيعة الحال جوهرية، منها قضية القدس، تتعدى في اعتقادي كمقرر للمؤتمر العالمي للديانات والسلام المنطوق الفلسطيني: الصراع في مستقبل القدس الديني هو ليس صراعا سياسيا أو سياديا، هو صراعا حضاريا وثقافيا في القدس كما هو في سائر المدن المقدسة. هل ستصبح رمزا جامعا للشورى ولاحترام الآخر ولاستبعاد صبغة السياسة والتسييس عن الدين، لنرتاح قليلا بأن مستقبل أبنائنا مبني على قيم دينية وإنسانية وليس على قيم الكراهية والعداء؟ هذه الأسئلة الجوهرية التي يصعب على قادة الطريق بمفردها أن تتناولها. وأقول أننا بحاجة لنظرة إقليمية متكاملة ونظام سلوكي جديد للإقليم، كما أسلفت من إسرائيل إلى الهند. سبحان الله، في موضوع أسلحة الدمار الشامل نرى المبادرة الأمريكية للتوفيق بين الهند والباكستان، وإسرائيل بطبيعة الحال لا نقترب من الإشارة إليها عند الحديث عن تقرير المصير. نتحدث عن الحقوق الفلسطينية الغير قابلة للتصرف، the inalienable rights of the alienated. The inalienable rights of the Palestinians اللي أصبحت the inalienable rights of the alienated. الجميع يتصرف بهذه الحقوق، وآن الأوان إذا آمنا بسيادة المواطن أن يتصرف الإنسان المزروع بأرضه بمستقبله السياسي والاجتماعي والاقتصادي. سيدي، ما نقول للشعب العربي تجاه ذلك ما يواجهه من مطلوب كما أسلفت أكثر من مناسبة اللقاء عقلاء لوضع تصور استراتيجي عربي لمقبل الأيام والأشهر. وأقول أن اللقاءات الظرفية على أهميتها لا تستطيع علميا وموضوعيا أن تنهج مثل هذا النهج. وأقول أن الدعوة لإعادة النظر في المؤتمر الإسلامي ومؤسساته، الجامعة العربية ومؤسساتها، هذه الدعوات أرجو أن تتحول إلى واقع. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سيدي سمو الأمير، أنا أبي الأوزار من جريدة الدستور. سموك وضعت النقاط على الحقيقة، هذا شيء جديد على سموك، وأنت من الرجال المخضرمين سياسيا ولك ضع طويل في هذا. تحدث سموك فيما يتعلق بالأوطان ووصفتها كما تم وصف. لكن الآن السؤال ثاني اللي هو احنا الآن نشتغل على وطننا على خارطة الطريق. هذه الخارطة الجانب الإسرائيلي مفرد وبيقول إنه لا، موضوع اللا عودة، التحفظ يعني لا عودة لموضوع اللاجئين. من وجهة النظر سوريا، أنا شو إحنا مستفيدين كعرب؟ أنا بحكي شو مستفيدين من خارطة الطريق اللي هي متحفظ عليها إسرائيل على أهم عناصر هذه الاتفاقية؟ خارطة اللي عودة اللاجئين، ومتحفظ على شغلات أخرى لم تبنى، راح تعلنها إسرائيل، يعني ممكن أن تعلنها الأسبوع الجاي.
واحنا استفدنا من تنفيذ خارطة الطريق وهذا التعب الكبير اللي نحن نتعبه إذا تسمح لي بتعليق سريع. تفضل سيدي. أقول أن قارب الصدق قد يهتز ولكنه لا يغرق. وأنا وياك عشنا في قارب الصدق، في قارب الطموحات النبيلة، في أن يعترف بالحق العربي وحق اللاجئ العربي عقود من الزمن. شرعية كثير من الأنظمة العربية مبنية على موقفها من الاقتصاد الإسرائيلي للأرض العربية واستمرار الاحتلال، موقفها من اللاجئين. فأقول إذا أخذنا بالنظرة الإيجابية بداية الغيث قطرة، نأمل أن لا تكون خارطة الطريق تؤدي إلى استكمال حلقة من الحلقات المطلوبة بحثها في إطار استقرار الإقليم. ولكن أنا معك، إذا كانت خارطة الطريق هي عبارة عن خطوة شكلية إجرائية ظرفية سياسية، أكانت انعكاساتها السياسية داخل المنطقة أو في الشارع الأمريكي أو الأوروبي أو ما إلى ذلك، فأعتقد أن هذه المنطقة لن تنجو من مزيد من التخبط واحتمالات البلقنة. وكما أسلفت في أكثر من مناسبة، هنالك في إسرائيل من يعتقد بأنه سيصبح الأقلية المتنفذة في سيف سائر من الأقليات. فهو مطلوب منا كعرب أن ندرك هذه الأخطار وأن لا نبوح بكل خاطرة وكل إحساس عاطفي أمام الكاميرا كل ما سنحت الفرصة. بيقولوا بالعامية علينا نلعب سياسة، فخلينا نلعب سياسة، ولكن خلينا نوضح أهدافنا ونوضح أن هذه المسيرة مستمرة في مسعى موضوعي ليتبنى العالم هذه المنطقة اليتيمة. أقول يتيمة لأنها ليست شرق متوسطي، ولا هي شرق أوسط، ولا هي شرق أدنى، ولا هي غرب آسيا. لا يوجد تكامل بين الثري والفقير بصورة استراتيجية العربية المنشودة منذ أعوام وأعوام. فهذا التكامل آن الأوان أن يتم، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إما نخطط لأنفسنا أو نخطط لنا. وشكرا.